روزے کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی 19 غلط باتیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پہلی غلط فہمی، الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ، از خود کتنی ہی الٹی کہہ آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصداً یعنی جان بوجھ کر مثلاً انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر کہہ کی اور وہ منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ دوسری غلط فہمی، حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ، حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نکل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ درست مسئلہ، تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ سے باہر مثلاً ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا۔ چوتھی غلط فہمی، کچھ لوگ روزہ میں تیل خوشبو لگانے اور بوئے زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ درست مسئلہ، یہ کام روزہ کی حالت میں جائز ہیں۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرما والا نہیں، کاجل سے پرہیز کیا جائے۔ پانچویں غلط فہمی، رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ درست مسئلہ، سحری روزہ کے لیے شرط نہیں، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر نصف نہار سے پہلے نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو 3 چیزیں خاص مد نظر رکھی جائیں۔ اول یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصداً کوئی منافی روزہ کام مثلاً کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ دوم یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں۔ سوم یہ کہ نصف نہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ چھٹی غلط فہمی، رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ درست مسئلہ، روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے۔ روزے کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک کے پورے نرم حصے میں پانی پہنچانا فرض ہے، اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازی ہوں گی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو گرگرہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی گرگرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں، جداگانہ سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں۔ ساتویں غلط فہمی، حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ درست مسئلہ، مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائیں۔ آٹھویں غلط فہمی، جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ درست مسئلہ، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لہذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہے، اس نے اپنا روزہ برباد کیا یا اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ نویں غلط فہمی، چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آئے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ درست مسئلہ، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جو معدہ یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورتیں مستثنیٰ ہیں، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر کہہ کرنا۔ 10ویں غلط فہمی، روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ درست مسئلہ، اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ نس وین میں لگایا جائے یا گوشت مسل میں شدید ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ 11ویں غلط فہمی، روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ، مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس
खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर किसी ने अगरबत्ती का धुआं मसलन मुंह या नाक के ज़रिए अंदर खींचा जो कि लामहला हल्क में जाएगा और यूं ही किसी भी खुशबूदार या गैर खुशबूदार धुएं की धुनी इस तरह ली मसलन उसके धुएं को नाक या मुंह से हलक में दाखिल किया तो रोज़ा टूट जाएगा। 12वीं गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि जिस दिन सफ़र करना है उस दिन रोज़ा छोड़ सकते हैं। दुरुस्त मसला, अगर सुबह सादे के वक्त हालत सफ़र में हों तो रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सुबह सादे के बाद सफ़र शुरू करना हो तो उस दिन का रोज़ा नहीं छोड़ सकते। अलबत्ता अगर दिन के वक्त शरई मुसाफत वाला सफ़र शुरू किया और अभी मुसाफिर ही हों तो अगले दिन का रोज़ा छोड़ सकते हैं और हालत सफ़र में जितनी भी रोज़े छोड़ेंगे बाद में उनकी क़ज़ा करनी होगी। 13वीं गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि जो मर्ज़ या किसी और दुरुस्त आर्ज़े या बग़ैर उज़र के रोज़ा छोड़ दे तो फ़िदिया देना उसका मुतबादिल है। दुरुस्त मसला, ऐसा समझना दुरुस्त नहीं। रोज़ा किसी बीमारी की बुनियाद पर तर्क किया हो या बग़ैर किसी उज़र के, पहला मरहला यह है कि इस रोज़े के बदले एक रोज़ा क़ज़ा रखे। फ़िदिया सिर्फ उस सूरत में मुतबादिल होगा जब बुढ़ापे की वजह से रोज़ा रखने की कुदरत ना हो, ना ही आइंदा कुदरत मिलने की उम्मीद हो। ऐसे शख्स को शेख फ़ानी कहते हैं। इसकी तफसील बहार शरीयत या फैज़ान रमज़ान से देखिए। 14वीं गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि टूथपेस्ट करने से रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला, मुतलकन हर सूरत में टूथपेस्ट करने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर टूथपेस्ट के ज़रात हलक से नीचे उतर गए तो अब रोज़ा टूट जाएगा। इसी बिना पर रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करने से उलमाए कराम मना फरमाते हैं कि इसके ज़रात का हलक से नीचे उतरने का अंदेशा होता है। अगर ज़रात हलक से नीचे ना उतरें तब भी टूथपेस्ट करना मकरूह है। 15वीं गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि हर किस्म का रोज़ा ख्वाह फ़र्ज़ हो, वाजिब या नफल, ख्वाह रमज़ान का अदा रोज़ा हो या क़ज़ा, उसके तोड़ने से कफ़ारा लाजिम होगा। दुरुस्त मसला, हर रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाजिम नहीं होता बल्कि सिर्फ रमज़ान का अदा रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाजिम होता है और उसकी भी मखसूस शराइत हैं जो कुतुब फ़िक़्ह में मुज़क्कुर हैं। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें रमज़ान का रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाजिम नहीं होता और कुछ में कफ़ारा लाजिम होता है। अलबत्ता क़ज़ा का एक रोज़ा रखना हर सूरत में लाजमी है। 16वीं गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि रोज़े की हालत में ठंडक के लिए नहाना या कुली करना मकरूह है। दुरुस्त मसला, रोज़े की हालत में ठंडक हासिल करने के लिए नहाना या कुली करना बल्कि बदन पर गीला कपड़ा लपेटना भी मकरूह नहीं। हाँ, अगर परेशानी ज़ाहिर करने के लिए गीला कपड़ा लपेटा तो मकरूह है कि इबादत में दिल तंग होना अच्छी बात नहीं। 17वीं गलत फहमी, बाद लोग समझते हैं कि रोज़ा छूट जाए जब भी 60 रोज़े बतौर कफ़ारा के रखना होते हैं। दुरुस्त मसला, रोज़ा छोड़ देने पर उसकी सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, यानी एक रोज़ा क़ज़ा का बाद में रखना होगा। अलबत्ता बग़ैर उज़र शरई रोज़ा छोड़ना सख्त गुनाह का काम है। ऐसी सूरत में क़ज़ा रखने के साथ साथ तौबा भी करना होगी। 18वीं गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि कुल्ली करते हुए अगर गलती से पानी हलक से उतर जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। दुरुस्त मसला, मुतलकन ऐसा समझना दुरुस्त नहीं। दुरुस्त मसला ये है कि जब रोज़ादार होना याद हो तो अगरचे पानी गलती से हलक से उतरा हो रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, अगर रोज़ादार होना ही याद ना हो तो अब अगरचे जानबूझकर पानी अलग से उतारे रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि बोल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन बतौर ख़ता खाने पीने से रोज़ा टूट जाएगा। 19वीं गलत फहमी, बाद लोग समझते हैं कि हामला और दूध पिलाने वाली औरत पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। दुरुस्त मसला, अगर हामला और दूध पिलाने वाली औरत रोज़ा रखने पर कादिर हो तो उस पर भी रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। हाँ, अगर रोज़ा रखने से अपनी या बच्चे की जान को नुकसान पहुँचने का सही अंदेशा हो तो उस सूरत में वो रमज़ान का रोज़ा छोड़ सकती है, लेकिन जितने रोज़े छोड़ेगी वो बाद में क़ज़ा रखने होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरन।